वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी मैम, सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है? हाँ जी ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਆਫ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਲਓ। कैमरा एक्चुअली मेरा 1 मिनट वेट करो जी, मैनू इट विल टेक मी सम टाइम में ऑनगोइंग कॉल चल रही है। हाँ जी, मैं हुण हो गया जी, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बच्चियों, सानू पता है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੀਰ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਵਾਈਆਂ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਵਾਈਆਂ ਸੀ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਔਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साथ संगत जी, I Kabir Singh am going to recite a poem written by Rabindranath Tagore, a great poet of Bengal. So here it is, a poem written by him on Bhai Taru Singh. The Captive Six. When the Pathans brought them chained, all in calm they remained. The Captive Six. When the Pathans brought them chained, all in calm they remained. Though at Shaheed Gaj town, with their comrades' blood the soil was brown. Says the Nawab, look Taru Singh. Says the Nawab, look Taru Singh, I want to forgive you without misgiving. Says Taru, why for me so much slight? Nawab says, a great warrior you are, that you have proved in your fight. So to you I bear no anger, I beg of you the gift of your Bani, and you will be spared harm any. Taru replied, I owe you as your mercy's nominee, so I offer a bit more my head with my Bani. Taru replied, I owe you as your mercy's nominee, so I offer a bit more my head with my Bani. Bani in Bengali is the coiled knot
of hair of 6 on their head or Judah. Once again I repeat, the king said, so to you I bear no anger. I only beg of you the gift of your Beni, and you will be spared harm any. Taru replied, I owe you as your mercy's nominee, so I offer a bit more my head with my Beni. ਐਸ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੂੜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਕਟਵਾ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਸ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैम माइक अनम्यूट कर लो उसे अपना। प्रभजोत मैम माइक अनम्यूट कर लो उसे। हाँ जी बच्चों, ये कविता सुनाई है कबीर सिंह जी ने। ये कविता लिखी हुई सी रविंद्रनाथ टैगोर दी। असीं सारे जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर नूं बंगाली पोइट सन, बंगाली विच ही कविता लिखते सी। उन्हां दा सारा लिटरेचर बंगाली विच है ते उन्हां नूं नोबल प्राइज दिता गया सी उन्हां दी किताब गीतांजलि लई। सो उन्हां दा सारा लिटरेचर बंगाली विच है, पर क्योंकि लिटरेचर बहुत वधिया सी, वर्ल्ड लैवल दा सी, इस करके उहदी कई भाषावां विच ट्रांसलेशन हुई। ये जिहड़ी कविता सुनाई गई है तुहानूं, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है भाई तारू सिंह जी बारे लिखी हुई पोएम भाई रविंद्रनाथ टैगोर बारे। दसिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर एक बारी पंजाब जदों आए तो वह दरबार साहब दर्शनां लई गए। कीर्तन सुनिया उन्होंने तो बड़े ही प्रभावित होए ते कहंदे हन कि उन्होंने एक बारी ते सोच लिया कि मैं सिख धर्म ही धारण कर लेना है। पर चलो वो तो छोड़ो, कीता या नहीं कीता सानू पता है कि नहीं कीता उन्होंने सिख धर्म धारण। पर एक बारी विचार कहते हैं कि वो इतने ज्यादा प्रभावित होए तो उन्होंने 2 कवितावां लिखियां ने सिख कौम की बहादुरी बारे, एक भाई तारू सिंह जी बारे, एक बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे। वो भी किसी वेले जो असीं बंदा सिंह बहादुर जी का दिन मनावांगे तो वह कविता भी असीं कोशिश करांगे तुहानूं सुनाइए कि किवें बाहर दे लोग भी जदों आंदे सन तां किन्ने इंप्रैस होके जांदे सी। हुण मैं बेनती करांगी कि एक होर बच्चे ने भी एक सिमरजीत कौर, शायद उसने पिछली बारी कविता सुनानी सी, जो है अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी, लास्ट विच कह रही सी पढ़न वास्ते। हाँ नहीं चलो जे हैगी है ते तैयार है ते सुना देवे। एक होर बच्चे गुरजीत सिंह का भी हुणे मैसेज आया कि वो भी कविता सुनाना चाहते ने। वो भी असीं चाहांगे कि वो भी कविता सुनान। हाँ जी, अज असीं समां उन्हां लई कढ लवांगे, पिछली बारी उन्होंने लेट किया सी। सो गुरजीत सिंह तुसीं कविता सुनाना चाहोगे, सुना दिओ जी तुसीं। हाँ जी, सामने आओ, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी, हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक कविता सुनान जा रही हूँ भाई तारू सिंह जी उत्ते। एवे परख ना जाबरा सिदक साडा, एवे परख ना जाबरा सिदक साडा, नाल रंबिया खोपर लुहाए होया, तत्ती तवी ते लाइया समाधियां ने, नाल आरिया तन चिरवाए होया। लोड़ जदों भी पई कुर्बानियां दी, सिर हस के असा ने लुहाए होया। ए फांसियां गोलियां गल केहड़ी, बंद बंद भी असी कटवाए होया। बस कर बहुत हो गई
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਸ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ? Is she attending the class? ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੂਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚਿਆ? ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ? 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਸੀ 80 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਜਾ ਕੇ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਚਲਿਆ, ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੂਲੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਆਇਟਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਬੱਚਿਓ। ਕਈ ਮਿਲਵਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਰਸਤ ਪਹੁੰਚਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ,
ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਿਫਟ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਐਵੇਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੈਂਡਸਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪਰੀ, ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੋਪਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੂੜਾ ਮੈਂ ਖੋਪਰੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੂੜਾ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਖੋਪਰੀ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਖੋਪਰੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਜੂੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਸਿਰ ਦਾ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਵਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 22 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਜੇ ਥੰਮ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਚੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਥੰਮ ਗਈ, ਹਨੇਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਿਚੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ 22 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਤਨਵੀਰ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਵਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ
ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈਏ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਜੋਤ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹਨ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਇਮੇਜ ਆਫ ਗੋਡ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਏਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਕਾਇਮ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਜੋਤ ਕੌਰ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਪੋਇਮ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Oh, so sorry. ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। अली गुलालम हस्ते मुकद्दस मन चिंदिया दौलता बरकता देने वाले गुरुआं दे गुरु पीरा दे पीर तख्ते विराजमान तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी याद विच जुड़ बैठी साध संगत जी। आओ सब तो पहला सरबंसदानी अमृत दे दाते नीले शाह सवार तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी दिनती फतेह नू गज बज के बुलाइए। और कहते हन जिन्हां दी बुलंद फतेह उन्हां दी कुलंद फतेह, जेड़े बुलांदे ने फतेह गज के उन्हां नू मिलदी है फतेह भज के। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ उन्हां दी दित्ती फतेह गज बज के बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू अमृत पान कराने समय पंच ककार
केस, कंगा, कड़ा, किरपान ਅਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਕਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ऋषि मुनि सब केसाधारी होए सन, जिवें कि कृष्ण जी, रामचंद्र जी, जीसस क्राइस्ट सब केसाधारी होए सन। पर आज सिर दस्तारा दी थां टोपियां पा के खुशी ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ टोपी करे सात जन्म कुश्ती होए मरे। क्या तुसी कदी किसी शेर नू किसी पार्लर जाके ये कहंदे होए सुनिया है कि मेरे वाला कट के मैनू शेरनी वांगू सोना बना दो, ते जा फिर किसी मोरनी नू किसी पार्लर जाके ये कहंदे होए सुनिया है कि मेरे पंखा नू ट्रिम करके मैनू मोर वांगू सोना बना दियो। तां जवाब आएगा नहीं। तां फिर एक फुल्लड़ इंसान ही क्यों अजिहा करदा है? जे अज उसनू एक गल समझ आ जांदी तां उसदा सीस नाई दे अगे चुकण दे बजाए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे चुकदा। आज साडे केस नाइयां दी टोकरियां च रोटे ना दिखाई देंदे। तां फिर इस विच कसूर किसदा है? कसूर बच्चियां दा नहीं, कसूर साडियां मावां ते दादियां दा है। जे अज उन्हां ने सानू अपनी गोद दे विच बिठा के भाई तारू सिंह जी, भाई मनी सिंह जी, भाई मती दास जी ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। WhatsApp Facebook तो टाइम नहीं मिलता, फिर वो अपने बच्चों नू सिख इतिहास नाल कदों जोड़नगियां, ओ कदों सिखाणगियां कि भाई तारू सिंह जी ने भी कह दिता सी, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे, सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे। साडे ਇਹ ऑनलाइन समागम करने ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਲਾਚੁਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ आओ गुरु गोबिंद सिंह जी की दित्ती फतेह नू गज बज के बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। बहुत बहुत शाबाश बेटा जी। सिमरप्रीत कौर, ठीक बोले नाम में? सिमरप्रीत कौर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले। फिर भी अगों असी ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਨਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ।
ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਅਤੇ ਵੱਡਿਓ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ। ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਕਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ। ਕੇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਗ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਗਿਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜੋ ਹਨ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਕੇਸਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੀ। ਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਲੀਅਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਡਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈਡਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਘਾ ਅਤੇ ਕੇਸਕੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕੰਘਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਕੀ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਘਾ ਅਤੇ ਕੇਸਕੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਜੋ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੇ, ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਪਿਅਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਬਣ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਣ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਵੀ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਨੇ ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਾ ਵੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰ ਨਵੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੜਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਬਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਦੋਨੋਂ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਪੇਪੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਰੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਧੋਈਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਧੋਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਾਕੀ ਫਟਾਫਟ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੇ ਜੋ ਕਈ ਰਸਾਇਣਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਮਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ ਕੇਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਹੀਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬੇਸ ਹੈ। ਜੋ ਦਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਣ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਦੇਖੀਏ
ਜੋ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜਾਂ ਕਾਦ ਗੰਧਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ ਸਾਪ ਐਮੀਟਾ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਹੁਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਘੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੰਘਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੜੇ ਨਾ ਪੈਣ, ਪਰ ਕੰਘੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਪੰਜ ਕਰੋ। ਸਪੰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ, ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਖੁਰਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਘਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ਕ ਨੇ। ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲਗਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10-12 ਇੰਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਧੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਮਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕਿਨ 'ਚ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਸਾਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮੁਸਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਲ ਜਲਦੀ ਝੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਰਮ ਤੌਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੰਜ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਏ, ਤੇਲ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਘੇ ਦੀ। ਕੰਘਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਘਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਘਾ ਸਾਡਾ ਕਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਘਾ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਨੋਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਘੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਖੰਡਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਘੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਆਏ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ obsolete ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਚੀਨ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਗੰਜੇਪਨ ਲਈ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕੰਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ ਤੇ ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਕਰ ਬਾਂਧਈ। ਕੰਘਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਘਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਪਲੇਗ ਕੰਘੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਕੰਘੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਘੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਪਲੇਗ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਘਾ ਵਰਤੋ ਤੇ ਕੰਘੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਘੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਘਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੂੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਜੀ।
ਰਿਸ਼ੀ ਜੂੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਜੂੜਾ। ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਘੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੂੜਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਉੱਤੇ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਹੈ, ਕੇਸਕੀ ਨਾਲ ਸਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਸਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ। ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਲਈਆਂ। ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦਮਾਲੜਾ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਦਮਾਲੇ ਹਨ, ਦੋ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਮਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂੜਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਕੀ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਢੱਕਦੇ ਸਨ, ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਉਹ ਡਰੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੇਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਵੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਟ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੜਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਬਣ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਕੰਘੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਧੋਂਦੇ, ਕੇਸਕੀ ਵੀ ਸਜਾਈ,
ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਟਿਨ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੈਂਟੋਥੇਨੇਟ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਝੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਝੜਨ? ਕਿਉਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਝੜਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲੇ ਹੋਣ, ਲੰਬੇ ਹੋਣ, ਘਣੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲੇ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਪੋਇਮ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।